ఐదు గ్యారంటీలతో దేశ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చబోతున్నామన్నారు రాహుల్ గాంధీ. తుకుగూడ సభలో పాంచ్ న్యాయ్ పత్రాన్ని రిలీజ్ చేశారు. నేతల ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి కేసీఆర్ వసూళ్లకు పాల్పడ్డారని ఫైర్ అయ్యారు. ఇక్కడ బి టీంను కూల్చినట్లే కేంద్రంలో ఏ టీంను కూల్చుదామన్నారు రాహుల్. ये जो मैनिफेस्टो है ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। आपके दिल में जो था, लाखों लोगों के दिल में जो था, उसे कांग्रेस पार्टी ने सुना और उसे हमने मैनिफेस्टो में डाला। मैनिफेस्टो की आत्मा जो है वो 5 गारंटीज की है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। क्रांतिकारी कदम है, इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति साल नहीं होगी। किसान न्याय के माध्यम से हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और लीगल एमएसपी की गारंटी देंगे। श्रमिक न्याय, मजदूरों के लिए हिंदुस्तान में हम मिनिमम वेज लाएंगे। मनरेगा के लिए और दूसरे मजदूरों के लिए कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की मिनिमम वेज हम लागू कर देंगे। और 5वां वायदा, शायद सबसे जरूरी और ऐतिहासिक वायदा, हिंदुस्तान में 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है, 8% आबादी आदिवासियों की है, 15% आबादी माइनॉरिटीज की है और 5% आबादी गरीब जनरल कास्ट की है। मगर आप अगर हिंदुस्तान के संस्थाओं को देखो, इंस्टीट्यूशंस को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, तो इनमें से आपको कोई भी उन कंपनियों में, उन इंस्टीट्यूशंस में, उन संस्थाओं में नहीं दिखाई देता। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, एक दलित नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर चलाते हैं, सिर्फ 3 आईएएस अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। आपकी आबादी 50% और आपकी हिस्सेदारी 5%। कि हिंदुस्तान की 90% आबादी की इस देश में हिस्सेदारी है ही नहीं। तो पहला काम डॉक्टर कहता है एक्सरे कराओ। एक्सरे से सच्चाई दिख जाती है, एक्सरे के बाद डॉक्टर सही निर्णय ले सकता है। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी। हजारों लोगों के उन्होंने फोन टैप किए और यहां की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज थी, टैक्स की एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनका उन्होंने गलत उपयोग किया। हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेंक दिए। मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी, डराकर धमकाकर उन्होंने आपसे आपका धन छीना था। रात को फोन कॉल आता था और आपसे पैसे, आपके पैसे छीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे। आज तेलंगाना में कार्रवाई शुरू है और सच्चाई आपके सामने है। जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। 3-4% लोगों के लिए काम करते हैं। उनके पास मीडिया, धन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी सब कुछ है। బీఆర్ఎస్ ను బొందపెట్టినట్లే బీజేపీని బొందపెట్టాలని తుకుగూడ సభ నుంచి పిలుపునిచ్చారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. మోదీకి ఎందుకు ఓటేయాలని నిలదీశారు. కేసీఆర్ అడ్డగోలు మాటలను సహించేది లేదని హెచ్చరించారు. కాలు విరిగిందని ఇన్నాళ్లు ఊరుకున్నామని, చంచల్గూడలో చిప్పకూడు తప్పదని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తమ 100 రోజుల పాలన చూసే ప్రజలు ఓట్లేయాలన్నారు రేవంత్. మీ త్యాగంతోనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఏర్పడ్డది. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో 6 గ్యారంటీలను ఇయాల మనం అమలు చేస్తున్నాం సోదరులారా. ఏదైతే గుజరాత్ మోడల్ అంటుండో, గుజరాత్
సందర్భంగా సవినయంగా తెలియజేస్తున్న మిత్రులారా, వేలాది లక్షలాది మంది రైతులు ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను తెస్తే 16 నెలలు సైనికులాగా పోరాటం చేసి 750 మంది రైతులు అమరులైతే కనీసం ఆ రైతులను పరామర్శించలేదు. రైతులను చంపినందుకు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇవాళ ఓటేయాలనా నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ దక్షిణ భారతదేశం ఉత్తర భారతదేశం మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి దేశాన్ని విభజించే పరిస్థితి నరేంద్ర మోడీ గారు తెచ్చిండ్రు. అందుకోసం ఓట్లు వేయాలనా నేను అడుగుతున్నా. హైదరాబాద్ నగరంలో వరదలు వచ్చినాయి. ఆనాడు ఢిల్లీ నుంచి నరేంద్ర మోడీ నుంచి ఒక్క పైసైనా సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కిషన్ రెడ్డి తెచ్చిండా? సిగ్గులేని కిషన్ రెడ్డి ఇవాళ ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఇవాళ ఓట్లు అడుగుతున్నామని నేను చెప్తున్నా. 10 సంవత్సరాలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంని పట్టి పీడించి వేధించి దోసుకొని దోపిడి దొంగలాక అడవి పందుల్లాక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసి 10 సంవత్సరాలలో 100 సంవత్సరాల విధ్వంసం చేసినావు. ఇవాళ మమ్మల్ని ఎంటిక బీకలేరంటావా? కాలు ఇరిగిందని, లేకపోతే కట్టెపట్టుకొని నడుస్తున్నా అని, కూతురు జైలుకు పోయిందని, అధికారం కోల్పోయిందని కొంతకాలం మేము సంవయనం పాటించినాం. అంగిలాగు ఊడదీసి నువ్వు మాట్లాడే లత్కోర్ లఫంగ మాటలకు చెర్లపల్లి జైల్లో చిప్పకూడు తినిపిస్తా బిడ్డ నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. నేను మాత్రం నీకు తప్పకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తా చెర్లపల్లి జైల్లో. నేను నా మిత్రులు నా సహచర మంత్రివర్గం 100 రోజుల్లో మా పరిపాలన మీ ముందల పెట్టినాం. మా పాలసీలు మేము అమలు చేసినాం. ఇవాళ నేను అడుగుతున్న మిత్రులారా, 100 రోజుల్లో మేము మంచి పాలన ఇస్తే, సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తే, 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయడానికి చిత్తశుద్ధితో ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మమ్మల్ని 14 సీట్లలో గెలిపించండి. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండల్లో మంచు కొండల్లో తెలంగాణలో కూడా 22 రోజులు పాదయాత్ర చేసిండు. ఈ దేశంలో ఏ నాయకుడైనా పేదల కోసం, దళితుల కోసం, గిరిజనుల కోసం, మహిళల కోసం, మైనార్టీల కోసం, యువకుల కోసం 4000 కిలోమీటర్లు ఎవరైనా పాదయాత్ర చేసిండ్రా? మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు మండు టెండల్లో మంచు కొండల్లో కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పాదయాత్ర చేసి పేద ప్రజలకు అండగా నిలబడ్డాడు. హెలికాప్టర్లో తిరుక్కుంటూ విదేశీ పర్యటనలు చేసుకుంటూ గంటకు డ్రెస్సులు మార్చుకుంటూ చెప్పిన అబద్ధం చెప్పకుండా జనాలను వంచిస్తున్న నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి కావాలన్నా ఈ దేశంలో ఉన్న యువకులారా మీరు ఆలోచన చెయ్యండి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరించడంలో విఫలమైందన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. 100 రోజులు దాటినా 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయలేదన్నారు. రైతు రుణమాఫీని కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఎందుకు మాఫీ చేయడం లేదన్నారు కిషన్ రెడ్డి. బడుగు బలహీన వర్గాలకు బీజేపీ అండగా ఉంటుందన్నారు. కాంగ్రెస్ అబద్దాలను ఎవరు నమ్మరన్నారు కిషన్ రెడ్డి. 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తామన్నారు కదా, 6 గ్యారంటీలు అమలు చేయకుండా మీరు ఈరోజు మీ గ్యారంటీలను టోటల్గా ఫెయిల్యూర్ అయ్యి గారెడీలుగా మారి ఈరోజు అబద్ధాలు మాట్లాడుతుంటే దయ్యాలు వేదాలు వరిస్తున్నట్టుగా ఉంది. తెలంగాణకు మాట ఇచ్చి జాతీయ స్థాయిలో దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రాహుల్ గాంధీకి తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీ నిలబెట్టుకోకుండా ఈరోజు మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదు. చర్చకు సిద్ధంగా ఉండాలని అడుగుతా ఉన్నాను. తెలంగాణ ప్రజల తరఫున నేను పాల్గొంటాను. కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తరఫున రాహుల్ గాంధీ చర్చకు రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏమైంది? రైతులకు ఎకరాకు 15,000 ఎక్కడ పోయాయి? ఈరోజు నిరుద్యోగ భృతి 4,000 నిరుద్యోగ భృతి ఎక్కడ పోయింది? ఈరోజు అంటున్నాయన మళ్ళా దేశంలో నిరుద్యోగులందరికీ ₹1,00,000 జీతంతో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాడట. మీరు తెలంగాణలో ఇస్తానన్నటువంటి నెలకు 4,000 నిరుద్యోగ భృతి దిక్కులేదు. ఆయన ఈరోజు దేశం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఉట్టికి ఎగరనోడు ఆకాశానికి ఎగురుతానన్నట రాహుల్ గాంధీ లాంటి వ్యక్తి. అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి తెలంగాణలోనే మీరు ఇచ్చినటువంటి హామీలకు, మీరు ఇచ్చినటువంటి డిక్లరేషన్కు, మీరు ఇచ్చినటువంటి గ్యారంటీలకు దిక్కు లేకపోతే ఈరోజు దేశాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఇన్ని రోజులైనా, ఇంత వయస్సు వచ్చినా, ఇన్నిసార్లు ఓడిపోయినా, ఇన్నిసార్లు ప్రజలు ఓడించినా, ప్రజలు చీదరించుకున్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం మాకు అవసరం లేదని చెప్పినా ఇంకా నువ్వు అర్థం చేసుకోకుండా, మారకుండా
అవగాహన లేకుండా ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నాడు. రైతుల రుణమాఫీతో పాటు కనీస మద్దతు ధరకు చట్టబద్ధత కల్పిస్తామని. మీరు తెలంగాణలో హామీ ఇచ్చినటువంటి రుణమాఫీ ఎక్కడ పోయింది? ఎందుకు మాఫీ చేయలేదు? ఈరోజు తెలంగాణలో చేయకుండా దేశంలో ఉద్ధరిస్తానని మాట్లాడుతాం. గద్దర్ పేరుతో ప్రజా కళల యూనివర్సిటీ పెట్టాలన్నారు వక్తలు. జానపదాలు బతికి ఉన్నాయంటే ఆయన కారణమని తెలిపారు. హైదరాబాద్ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో గద్దర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పాటపై తూట కార్యక్రమం నిర్వహించారు. 1997లో ఏప్రిల్ 6న గద్దర్పై జరిగిన కాల్పులకు నిరసనగా ప్రోగ్రాం చేశారు. కార్యక్రమంలో మాజీ జస్టిస్ చంద్రకుమార్, సీనియర్ జర్నలిస్టులు పాషం యాదగిరి, అల్లం నారాయణ, కంచె ఐలయ్య, గద్దర్ కొడుకు అభిమానులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు మనము గద్దర్ని ఎందుకు తెలుసుకుంటామంటే ఆయన లేనిదే తెలంగాణ లేదు. తెలంగాణలో ఊరూరా కనీసం 20 మంది కళాకారులు ఉంటారు. గద్దర్ లాగానే ఆడతారు, గద్దర్ లాగానే పాడతారు, గద్దర్ లాగానే చిందేస్తారు. ఎందుకు చెప్తున్నంటే గద్దర్ పూర్వం సూపర్ స్టార్ ఉండేవారు. సూపర్ స్టార్ అంటే అట్లే నటిస్తారు, చార్లీ చాప్లిన్ లాగా. చార్లీ చాప్లిన్ డ్రెస్ వేసుకుంటారు, చార్లీ చాప్లిన్ మీసాలు ఉంటాయి, చార్లీ చాప్లిన్ చెత్రి ఉంటుంది, చార్లీ చాప్లిన్ కర్ర ఉంటుంది, చార్లీ చాప్లిన్ షూ ఉంటాయి. చార్లీ చాప్లిన్ ఇమిటేషన్ కాంపిటీషన్ పెడితే దానికి చార్లీ చాప్లిన్ కూడా పోయిండు. ఆయనకు 4th ప్రైజ్ వచ్చిందట. గద్దర్ కాంపిటీషన్ పెడితే గద్దర్ కూడా అట్లనే జరిగింది. ఊరూరు అట్లాంటి వాళ్ళని తయారు చేసినాడు ఆయన. ఎంతమంది తయారు చేసినాడు గద్దర్. ఈరోజు సజీవంగా ఉన్నదంటే తెలంగాణలో జానపద కళలు గద్దర్ లాంటి కళాకారుల వల్లనే. ఆయన ఈ గొంగడి గోషి ఒగ్గు కళ గొల్ల రుమాలు వేసుకొని తిరిగింది సుద్దాల హనుమంతుని చూసి. సుద్దాల హనుమంతు వారసత్వం ఊరూరు తీసుకొని పోయినాడు దాన్ని. ఇటువంటిది ఆంధ్ర వాళ్ళు చూసి ఆశ్చర్యపడుతుండ్రు, ఈర్ష్యపడుతుండ్రు. ఇక్కడ మీ దగ్గర జానపద కళలు సజీవంగా ఉన్నాయి, మా దగ్గర ఎందుకు లేవండి అని త్రిపురేణి గోపీచంద్ గారు రాసినారు. మా దగ్గర కాలువలు వచ్చి ఇంగ్లీష్ చదువు వచ్చి కొట్టుకుపోయిందని. తెలంగాణలో సజీవంగా ఉన్నాయి, దాన్ని కాపాడుకోవాలి. పాలో ఫ్రేరే చెప్తాడు, రాజకీయ చైతన్యంతో రాజకీయ ఆధిపత్యాన్ని ఎదిరించలేనప్పుడు ప్రజా సంస్కృతిని ఆయుధంగా మలుచుకోవాలన్నాడు. గద్దర్ అదే చేసినాడు. పాలో ఫ్రేరేని అనుసరించి ప్రజల సంస్కృతిని ఆయుధంగా చేసుకున్నాడు. ఎంతని ఏడ్చేవు, ఏమని ఏడ్చేవు లక్ష్మమ్మ, లక్ష్మమ్మ ఎంత ఏడ్చినా ఎంత ఏం చేసినా ఏం సాధిస్తావు. కొమ్మురెల్లి కొండల్లో లక్ష్మమ్మ నీ కొడుకు కొలిమి రాజేశుడు లక్ష్మమ్మ, కొడవళ్ళు నూరుకొని లక్ష్మమ్మ నీ కొడుకులు గలవు లక్ష్మమ్మ అంటే దొరలను కోసి పారేయమని చెప్పిండు. తల్లికి కూడా చెప్పిండు. అటువంటి సందేశం మనం కూడా ఇక్కడి నుంచి పోయేటప్పుడు దోపిడీ మీద పోరాటం చేయాలి. గద్దర్ వారసత్వం అంటే ఏంటంటే ఎక్కడ ఏది జరిగినా దాన్ని సహించొద్దు, దాని మీద పోరాటం చేస్తూనే ఉండాలి. 5 తూటాలు వదిలేసిన తర్వాత 6వ తూట ఒకటి వీపులో వెన్నుపూసలో పెట్టుకొని నేను వెన్నుపూసనే ఉంచుకుంటాను, వెన్నపూసను ఉంచుకోను. వెన్నపూస అంటే మలై రుద్దడం, శత్రువు బూట్ల మీద మలై రుద్దడం. అటువంటి నేను చెయ్యను. నేను ప్రజలతోటి ఉంటానని చెప్పినాడు. ప్రజల గొంతుకైనాడు, ప్రజల ఆర్తనాదమైనాడు. ఏ తెలంగాణ కోసమైతే తను పోరాటం మొదలుపెట్టి ఆ తెలంగాణ వస్తుందనే దృష్టితో ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఆయన కాల్సిందో అక్కడి నుంచి తెలంగాణ వచ్చేంతవరకు తిరిగి మళ్ళీ గజ్జ కట్టుకొని ఆ తుపాకీ గుండు శరీరంలో పెట్టుకొని ఆయన ఎగురుతూ ఆడుతూ పాడుతూ పాదయాత్రలు చేస్తూ కళాకారులను సమీకరిస్తూ రాజకీయ శక్తులతో మాట్లాడుతూ ఈ తెలంగాణ ప్రత్యేక తెలంగాణ కావాలి అని తన శక్తినంతా దారపోస్తూ నా మిత్రులందరూ తిరిగారు. గద్దర్ చరిత్ర కూడా యావత్ భారతదేశానికి ప్రపంచ కార్మిక విముక్తికి ముడిపడి ఉన్న జీవితమే. కానీ అంతిమంగా ఆయన చేసిన మహత్తర పోరాటం ఆ తుపాకీ గుండు పెట్టుకొని ఎగిరి ఆడి పాడి రాత్రులు పగలు నిద్ర లేకుండా తిరిగింది ఈ తెలంగాణ తేవడం కోసం. కనుక తెచ్చిన తెలంగాణకు సింబల్ గద్దర్. అంతిమంగా గద్దర్ అనేవాడు ఈ తెలంగాణలో కాదు భారతదేశంలో కళను ప్రజల పరం చేసే ఒక రెవల్యూషనరీ సంస్కృతికి ఆద్యుడు, మూలము, చివరిదాకా నిలబడ్డాడు. మరి దాన్ని కాదనలేని సత్యం అది. వందలాది వేలాది ప్రదర్శనలు కావచ్చు, వందలాది వేలాది పాటలు కావచ్చు, ఇతరుల పాటలను కూడా విప్లవీకరించి ఆయన చాలా వరకు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లిన ఇతరుల పాటలు కూడా తీసుకుపోయినాడు. సరే, గూడంజన పాట ఇంకా వేరే రకంగా గద్దర్ని విమర్శించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అల్లం వీరయ్య పాట, ఈవెన్ ఎర్రజెండా పాట లాంటివి గోరడి మన వీళ్ళ పాటలన్నింటినీ గద్దర్
జనంలోకి తీసుకుపోయాడు. ఊరు మనదిరా అంటే గద్దరన్న రాసిండే అని అనుకునేవాళ్ళు. అంటే ఇట్లాంటి ఒక సంస్కృతిని, ఆల్టర్నేటివ్ ఒక ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతిని ఒక రెవల్యూషనరీగా ఉండి ప్రవేశపెట్టినవాడు గద్దర్. అందుకే గద్దర్ మీద కాల్పులు జరిగాయి. ఆ ధూమ్ధామ్ కంటే ముందే జనం దరువు అనేటువంటి ఐక్య వేదికను, అట్లాంటి జేఏసీని సూర్యాపేటలో ప్రారంభించి అప్పుడు గద్దరన్న, మేము, ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఈవి, ఇంకా ఈనాడు ఉన్నటువంటి పీకేఎం మిత్రులు అందరము కలిసి అట్లా 97లో ఆ రకంగా మొదలైంది. అదొక జేఏసీ, అదొక ధూమ్ధామ్గా అట్లా ప్రారంభమైనటువంటి తెలంగాణ గురించి ప్రజా కళాకారులుగా అందరము ఎన్నో వేదికలు, ఒకటా రెండా, అసలు ఆ చరిత్ర అంతా చెప్పాలంటే అందరము కలిసి ముందుకు సాగినటువంటి తీరు అది ఒక్క మాటలో చెప్పేది కాదు. ఈనాటికి తెలంగాణకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం పట్ల కష్టపడి కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ ఎట్లా ఉన్నది, ఏమైందనేటువంటిది అందరికీ తెలిసిందే. నేను కొత్తగా చెప్పాల్సింది ఏం లేదు. టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారతారని కొందరు తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు సికింద్రాబాద్ ఎంపీ అభ్యర్థి పద్మారావు గౌడ్. ఎవరూ గులాబీ పార్టీని వదిలిపెట్టేది లేదన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో సనత్ నగర్ సెగ్మెంట్ సన్నాహక సమావేశం జరిగింది. హైదరాబాద్ నగరంలో తిరుగులేని శక్తిగా బీఆర్ఎస్ ఎదిగిందన్నారు. సికింద్రాబాద్ ఎంపీ సీట్ బీఆర్ఎస్ గెలిస్తే కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రిని ఓడించిన చరిత్ర మనకే దక్కుతుందన్నారు పద్మారావు గౌడ్. గొప్ప స్పందన కనిపిస్తా ఉంది. కొద్ది రోజులు ఉంటే ఇట్లా రాజకీయాలలో అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి. మనకు దాంట్లో మనం భయపడవలసింది ఏమీ లేదు. ఈ సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవంలో మనం చాలా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రభుత్వాలు మారుతా పోయినాయి, మళ్ళా వస్తా పోయినాయి. కాంగ్రెస్ కూడా అప్పుడు రూల్ చేసింది, మళ్ళా పోయింది. 10 సంవత్సరాలు మనం చేసినాం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వచ్చింది. ఇవన్నీ జనరల్గా మన నిత్య జీవితంలో అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దానికి ఎట్టి పరిస్థితిలో మనం భయపడే ప్రసక్తే లేదు. రేపు అధికారం ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ పని చేస్తాం. ఇంకా ఇప్పుడు అప్పుడు పని చేసాం, ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాం. అదంతా ఎవరి వల్ల అంటే మీ అన్నదండలతో. ఒక నాయకుడి వాళ్ళ తీసుకెళ్ళింది అందరూ పిల్లలనే ఇంతమంది వచ్చి వచ్చింది. మేము కూడా ఒకప్పుడు మీ దగ్గరనే ఉన్నట్టే. మేము పార్టీ కార్యకర్తలమే ఉన్నట్టు. అవకాశం వచ్చింది, ఎమ్మెల్యేగా, ఇది మంత్రిగా, ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వస్తాయి. రేపు అవకాశాలు అందరికీ వస్తాయి. కొద్దిమందికి ముందు వస్తాయి, కొద్దిమందికి తర్వాత వస్తాయి. కార్పొరేటర్స్ అవుతారు, ఇంకేమన్నా అవుతారు, ఇంకేమన్నా. నేను నా జీవితంలో ఇక ఎమ్మెల్యేగా పరిమితం కావాలనుకున్నాను. నేను కూడా పార్టీ ఆదేశించిన పార్లమెంట్ కొట్లాడాలంటే కొట్లాడుతామని చెప్పింది. ఇంత పెద్ద బలం మాకు ఉండగా మాకు వచ్చిన వెలితి ఏంటి? ఏం లేదు. 5 ఎమ్మెల్యేలు, 5 మేము దానికి పోతాం, ఎలక్షన్ కొట్లాడతాం అని చెప్పినాం. ఇప్పుడు ఎన్నికల ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది. ఈ పండుగ కనుక ప్రతి చోట ఫోన్ ట్యాపింగ్తో బీఆర్ఎస్ నేతలు దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్. బాధ్యులు ఎవరైనా వదిలే ప్రసక్తే లేదన్నారు. దుబ్బాక, హుజూరాబాద్, మునుగోడు ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడిందని ఆరోపించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై రాజ్భవన్లో గవర్నర్ను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు బీజేపీ నేతలు. ట్యాపింగ్ కేసును సీబీఐతో దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరారు. తెలంగాణలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఏదైతే సంచలనం సృష్టిస్తూ ఉన్నదో, కొంతమంది పోలీసు అధికారులు అరెస్ట్ తర్వాత దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వస్తున్నటువంటి అంశాలు చూస్తూ ఉంటే చాలా జుగుప్సాకరంగా, అత్యంత హేయమైనటువంటి చర్యలకు గత ప్రభుత్వము ఏ రకంగా పాల్పడిందో, ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకుల యొక్క ఫోన్ సంభాషణలు మాత్రమే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి బడా వ్యాపారులు లేదా కొంతమంది సినీ ఫీల్డ్కి సంబంధించిన వాళ్ళే కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగినట్టుగా దర్యాప్తులో మరి ఈ అంశాలు వెలుగులోకి వస్తూ ఉంటే నిజంగా ఒక మాఫియా రాజ్యాన్ని నడిపినట్టుగా ప్రజలు భావిస్తూ ఉన్నారు.
ఆ రకంగా కేవలం ఫోన్ ట్యాపింగ్కే కాకుండా ఉప ఎన్నికలు సంభవించినప్పుడు ఆ రోజు దుబ్బాక కానీ హుజురాబాద్ కానీ మునుగోడు కానివ్వండి ఈ ఎన్నికల్లో డబ్బు ద్వారా గెలవడానికి ఆనాడు అధికార పార్టీగా ఈ పోలీసుల ద్వారానే ఆ డబ్బు మరి పోలీసుల వాహనాల ద్వారా పంపిణీ జరిగినట్టుగా కూడా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఎవరి జరిగినాయి అన్ని తేదీలు అందరి నాయకులు జరిగినాయని చెప్తున్నారు. ఇవాళ అందరి ఫోన్లు కూడా ట్యాప్ అయ్యాయని చెప్తున్నారు. వార్తలు వస్తున్నాయి మీరే దర్యాప్తులు. కాబట్టి అన్ని నిగ్గు తెలిసారు. 2014, 2018 ఎన్నికలు మధ్యలో ఉప ఎన్నికలు మరి ఆ రకంగా మొన్న ప్రభుత్వం పడిపోయే సందర్భంలో వీళ్ళంతా కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ డ్యామేజ్ చేశారని ఆ గ్యాడ్జెట్స్ అన్ని కూడా తీసుకుపోయి మూసిలో పడేశారు. ఇంతకంటే నేరేమేమి ఉంటుందా? కాబట్టి అసలు దోషులు వీరి వెనకాల ఉన్నారో ఎవరు నడిపించారో వాళ్ళు కూడా తేలాలి. కాబట్టి సిబిఐ హైదరాబాద్ బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి మాధవిలతకు వైప్లస్ సెక్యూరిటీ కల్పించింది కేంద్రం. వీఐపీ సెక్యూరిటీలో భాగంగా 11 మంది ఆమెకు పహారా కాస్తారు. 6 సిఆర్పీఎఫ్ పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లు మాధవిలత వెంట ఉంటారు. మరో 5 గార్డులు ఆమె ఇంటి దగ్గర సెక్యూరిటీగా ఉండనున్నారు. రాజకీయ నాయకులతో పాటు వ్యాపారవేత్తలకు కేంద్రం వైప్లస్ భద్రత కల్పించవచ్చు. మాధవిలత హైదరాబాద్లో అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో తలపడుతున్నారు. లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి చిక్కాడు మాదాపూర్ ఎస్ఐ రంజిత్. 20,000 తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు అధికారులు. సాయినగర్కు చెందిన లక్ష్మణ్ నాయక్పై నమోదైన కేసులో లంచాన్ని డిమాండ్ చేశారు ఎస్ఐ రంజిత్. రైటర్ విక్రమ్తో బేరసారాలు కొనసాగించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకపోతే లక్ష్మణ్ కూతురు అల్లుడిపై కేసులు పెడతామని హెచ్చరించారు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ఏసీబీని ఆశ్రయించారు లక్ష్మణ్ నాయక్. పక్కా ప్లాన్ ప్రకారం లక్ష్మణ్ నాయక్ డబ్బులు ఇస్తుండగా పట్టుకున్నారు ఏసీబీ అధికారులు. కేసు నమోదు చేసి ఎస్ఐ రంజిత్, రైటర్ విక్రమ్లను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఒక లక్ష్మణ్ గారని మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది. ఆయన ఏమంటే వాళ్ళకు ఒక వీకర్ సెక్షన్లో భాగంగా ఒక ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగిందంట. ఆ ఇల్లుని వాళ్ళ మిసెస్ పేరు పైన ఉంది. దాని తర్వాత వాళ్ళ మిసెస్ పేరు పై నుంచి వాళ్ళ కూతురి పేరు పైన ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు ఒక వేరే సుధాకర్ అని ఒక వ్యక్తి ఆ ఇల్లు నాది అని క్లెయిమ్ చేస్తూ వాళ్ళపైన సివిల్ దావా వేయడం జరిగింది. ఆ ఇద్దరి మధ్యలో ఒకటి కోర్టులో వివాదం నడుస్తూ ఉంది. ఈ మధ్యలో ఎవరైతే ఆ సుధాకర్ ఉన్నారో ఈ యొక్క మన కంప్లైంట్ లక్ష్మణ్ గారి పేరు పైన పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇల్లుని డిస్మాంటల్ చేస్తున్నారు అది అని చెప్పేసి. అయితే ఆ కేసుని విచారణలో భాగంగా ఇతని లక్ష్మణ్ గారిని ఇక్కడ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పిలిపించడం జరిగింది. మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పిలిపిస్తే అతనికి మీరు కోఆపరేట్ చేయకపోతే మీతో పాటు మీ యొక్క ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేస్తాము, దానికి 50,000 లంచంగా ఇవ్వండి, ఇస్తే పర్వాలేదు, లేకపోతే మిమ్మల్ని మీ యొక్క ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేయడమే కాకుండా లోగా కాంప్రమైజ్ అట్లాంటి ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేసినా కూడా కుదరదు. ఒకవేళ 50,000 ఇస్తే అరెస్ట్ చేయడం అనేది మేము చేయకుండా ఉండి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు లోకాలతో కాంప్రమైజ్ కూడా చేయించే బాధ్యత కూడా మేమే తీసుకుంటామని చెప్పేసి ఈ విక్రమ్ అనే ఇక్కడ ఒక కానిస్టేబుల్ రైటర్గా పనిచేస్తున్నాడు. తర్వాత రంజిత్ కుమార్ అని చెప్పేసి ఒక ఎస్ఐ, వీళ్ళిద్దరు కలిసి అతన్ని అడగడం జరిగింది. సో దాంట్లో భాగంగా అతను ఇట్లా మాకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేశాడు, ఇట్లా 50,000 డిమాండ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి. ఆ కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు మేము అతన్ని మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి మీరు రిక్వెస్ట్ చేసి డబ్బులు మనం తక్కువ చేస్తారమ్మా కనుక్కోండి అంటే వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ చేస్తే లాస్ట్కి 20,000 రూపీస్ వరకు అయితే ఓకే అన్నట్టుగా విక్రమ్ చెప్పినట్టు అతను చెప్పాడు. సో దాంట్లో భాగంగా 20,000 రూపాయలు తీసుకొని ఈరోజు ఇక్కడ అతను రావడం జరిగింది. 20,000 తీసుకొని వస్తే మళ్ళీ రంజిత్ కుమార్ అనే సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ 20,000 ఎక్కడ సరిపోతాయి, 30,000 ఖచ్చితంగా తీసుకురావాల్సిందే, 30,000 తీసుకురామని చెప్పి మళ్ళీ అతని రిటర్న్ పంపించడం జరిగింది. అతను మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళ కొడుకుని కన్సల్ట్ చేసి మళ్ళీ 10,000 ఎక్స్ట్రా తెప్పించేసుకొని టోటల్ 30,000 రూపీస్ ఈరోజు ఈ యొక్క పోలీస్ స్టేషన్లో రైటర్గా పనిచేస్తున్న మన విక్రమ్ గారి ద్వారా రంజిత్ కుమార్ తీసుకుని ఉంటే మేము రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకోవడం జరిగింది. మేడ్చల్ జిల్లా మున్సిపల్ పరిధిలోని అక్రమ కట్టడాలను కూల్చివేశారు అధికారులు. మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి కుమారుడు మహేందర్ రెడ్డికి సంబంధించిన రేకుల షెడ్డును కూల్చేశారు అధికారులు. షెడ్ల నిర్మాణానికి ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోలేదని చెప్తున్నారు అధికారులు. దీంతో మున్సిపల్ సిబ్బంది వాటిని తొలగించారు. స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఫిర్యాదుతో అక్రమ నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు అధికారులు. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 2లోని జీవీకే మాల్లో ఓటుపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు. ఫ్లాష్ మాబ్ పేరుతో ఓటర్లలో చైతన్యం కల్పించారు. ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు ఓటు హక్కు విలువను ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయడం కోసం నిర్వహించామన్నారు జీహెచ్ఎంసీ సర్కిల్ 18 డిప్యూటీ కమిషనర్ ప్రశాంతి. ప్రతి ఒక్కరూ ఓటును హక్కుగా వినియోగించుకోవాలని కోరారు.
ఎలక్షన్స్లో భాగంగా హైదరాబాద్ జిల్లా మన ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకి ఈరోజు స్వీప్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి మా పిల్లలు అంటే మా సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ పిల్లలు, మా ఆర్పీటీఎల్ఎఫ్ లీడర్ల పిల్లలు క్లాసికల్ మరి వెస్ట్రన్ డాన్స్ తోటి ఓటర్లకి అవగాహన కలిగించారు. వాళ్ళు డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ తోటి ప్లకార్డ్స్ పట్టుకొని ఓటు 100% ఓటింగ్ చేయాలి, ఓటు మన హక్కు అని, ఎలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి లోన్ కాకుండా ఓటు వేయాలని వాళ్ళకి అవగాహన చేయడం జరిగింది. డాన్సర్స్ వచ్చేసి మనకి 20 మంది దాకా పాల్గొన్నారు, వెస్ట్రన్ అండ్ క్లాసికల్ కలిసి. వీకెండ్ కాబట్టి ఈ మాల్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అటెన్షన్ తోటి దీన్ని చూడడం జరిగింది. ఆ నోడల్ ఆఫీసర్ ఆశా అండ్ మా కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజర్స్, మా ఆర్పీలు వీళ్ళందరూ కలిసి స్నేక్ అండ్ లాడర్స్ అని మేము ఒక గేమ్ చేసాము. అది కూడా చాలా వినూత్నంగా ఉంటుంది. అదేంటంటే దానికి ఒక డైస్ ఉంటుంది. స్నేక్ ఉన్న దగ్గర ఎలక్షన్స్లో చేయకూడని పనులు ఉండే మెసేజ్ ఉంటుంది. ల్యాడర్ ఉన్న దగ్గర, నిచ్చెన ఉన్న దగ్గర మనం చేయాల్సిన మెసేజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు డైస్ రోల్ చేసి వాళ్ళే పావుల్లాగా స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ ఆడేది ఆల్రెడీ చాలా కాలేజీలలో, స్కూళ్ళలో చేయిస్తున్నారు. అది కాకుండా మానవహారాలు, రకరకాల ప్రతిజ్ఞలు తీసుకోవడాలు, రోజు ఏదో ఒక చోట ఒక యాక్టివిటీ చేస్తూనే. కళలను, కళాకారులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉంటుందన్నారు ప్రముఖ మ్యూజిషియన్ సామల వేణు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సంస్కృతికి ప్రత్యేక ఉందని, దానిని భావితరాలకు అందించేందుకు కళాకారులు వారధులుగా ఉంటారని తెలిపారు. నాంపల్లిలోని తెలుగు యూనివర్సిటీలో తెలంగాణ కల్చరల్ పాలసీపై నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సెమినార్లో వివిధ కళారంగాలకు చెందిన వారు పాల్గొన్నారు. కల్చరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి బడ్జెట్లో 500 కోట్లు కేటాయించాలన్నారు సామల వేణు. కళాకారులకు ప్రోత్సాహం, సదుపాయాలు అందించి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తేవడానికి కృషి చేయాలన్నారు. విద్యా, ఉద్యోగాల్లో ప్రత్యేక కోటా కేటాయించాలి. అర్హులైన కళాకారులకు బస్సు, రైల్వే టికెట్లో కన్సెషన్ కల్పించాలన్నారు సామల వేణు. కిందికి వచ్చి మన కల్చర్ డెవలప్ చేసుకుంటే టూరిజం డెవలప్ అవుతుంది. టూరిజం డెవలప్ అయితే మనకి రెవెన్యూ వస్తుంది, పేరు వస్తుంది, ఒక ప్రిజర్వేషన్ అవుతుంది. మన కల్చర్ని కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మన కల్చర్ తెలుసుకోవడం కోసం కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. అవి పెరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ పెంపొందించాలి అంటే గవర్నమెంట్ రెవెన్యూ పెరగాలి అంటే కళను ప్రోత్సహించాలి. ఈ కళను, కళాకారులని ఎలా ప్రోత్సహించాలి? ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానీ, ఒక గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానీ, ఇట్లా కానీ ఒక 1% జాబ్ కళాకారుల కోసం ఇవ్వడం. వాడికి మినిమం ఒక 15 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి, ఒక గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండి, లేక ఇంటర్మీడియట్లో ఉండి, ఒక కళాకారుడికి ఒక న్యాయంగా బతకాలి అని చెప్పిన ఉంటుంది, గర్వంగా బతకాలని ఉంటుంది. వాడికి డబ్బుల మీద ఉండదు ఆశ, కరప్షన్ అసలు ఉండదు. అక్కడ మీరు ₹1,00,000 పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ చప్పట్లు కొడతారంటే ముందు మాకు చప్పట్లు ఇంపార్టెంట్, ఆడియన్స్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పి కళాకారులు అనుకునే రోజులు ఇవి. సో కాబట్టి ఈ కరప్షన్ లేకుండా వ్యక్తులని, కళాకారులని, ఒక సంస్కారం ఉన్న కళాకారులని, ఒక వాల్యూస్ ఉన్న కళాకారుని ఒక ఉద్యోగం ఇస్తే వాళ్ళకి అంటే కళ నేర్చుకోవడం వల్ల మాకు ఏం లాభము అంటారు. అంచెలంచెలు వెతుకుతున్న కొద్దీ మన గవర్నమెంట్స్ అవార్డ్స్ ఇస్తుంది, రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ మనకి ఐడి కార్డు ఇస్తుంది, మనకి ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తుంది. ఈ విధంగా ఇప్పుడు వృద్ధుల కళాకారులకేమో పెన్షన్ ఇస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఉంటే వాళ్ళకి ఒక సరే ఈ ఇండస్ట్రీ చాలా బాగుంది, ఇందులో నేను స్థిరపడతాను అనేది యోగం కలుగుతుంది. బండ్లగూడ జాగిరిలోని విజ్ఞాన్ డిగ్రీ కళాశాలలో సాంస్కృతిక దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. విద్యార్థి దశలోనే ప్రతి స్టూడెంట్ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడేందుకు కృషి చేయాలన్నారు కళాశాల వ్యవస్థాపకుడు గౌరీ సతీష్. సంస్కృతి సాంప్రదాయాలపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించేందుకే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థుల నృత్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సాధించాలని తప్పనుంటే సాధించడానికి కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటాం. నాకెందుకు లేకుంటే మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళం ఆ స్టేజ్లోనే ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. మన ఆర్థిక పరిస్థితి కానీ, మన సామాజిక పరిస్థితి కానీ, మన ఇంకే స్థితిగతులు కానీ మన డెవలప్మెంట్కు ఎప్పుడు కూడా అవరోధాలు కానే కావు. మరి ఏంటివి మన అవరోధాలు? మన ఆలోచన విధానాలే మన డెవలప్మెంట్కు ఆటంకాలు అనేది మీరు లైఫ్లో ఆలోచించవలసినటువంటి అంశం. అది ఆలోచించకపోతే నష్టం ఎవరికి జరగదు. ఎవరు ఆలోచించకపోతే వాళ్ళకే జరుగుతుంది 100% ఎందుకంటే మీకు బాగా తెలుసు, మనం పెద్ద పెద్దలతో కంపేర్ చేస్తాం. పేపర్ బాయ్ నుంచి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వరకు ఎదిగినటువంటి అబ్దుల్ కలాం గారు. తిన్నామా, పడుకున్నామా, తెల్లారిందా అంటే జీవితంలో అన్ని గడిచిపోతుంటాయి. మనకంటే ముందు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో నువ్వు 4 o'clock లేచి వాకింగ్ చేస్తే నీకంటే ముందు ఎవరు ఉండరు.
నువ్వు 4:30 లేచి వాకింగ్ చేస్తే ఎవరో నీకంటే ముందు నడుస్తుంటారు. అదే నువ్వు 7 o'clock నడుస్తూ ఉంటే నువ్వు ఎక్కడో ఉంటావు, నీకంటే ముందు ఎంతో మంది వాకింగ్ చేస్తుంటారు. రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లో డ్రగ్స్ కలకలం సృష్టించింది. కారులో డ్రగ్స్ తరలిస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ను అరెస్ట్ చేశారు మాదాపూర్ ఎస్ఓటీ టీం. నిందితుడు జయచంద్ దగ్గర 15 గ్రాముల డ్రగ్స్ సీజ్ చేశారు. బెంగళూరులో MDMA డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసి హైదరాబాద్లో విక్రయిస్తున్నట్టు గుర్తించారు పోలీసులు. 20 గ్రాముల MDMA డ్రగ్ కొనుగోలు చేసి 5 గ్రాముల డ్రగ్ విద్యార్థులకు అమ్మాడు కేటుగాడు. జయచంద్ కదలికలపై నిఘా పెట్టిన ఎస్ఓటీ బృందం NDPS యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బెంగళూరుకు చెందిన ప్రధాన నిందితుడు సోహాన్ అలియాస్ శ్రీధర్ పరారీలో ఉన్నట్లు చెప్పారు పోలీసులు. యాక్చువల్గా కమర్షియల్ క్వాంటిటీనే 10 గ్రామ్స్ అన్నట్టు. 10 గ్రామ్స్ దాటితే అది కమర్షియల్ క్వాంటిటీ, అంటే బిజినెస్కి వన్కి వచ్చి 10 to 15,000 పర్ గ్రామ్ అమ్మటం. దీంతో అతని కన్జంప్షన్ వెళ్తుంది, తనకు ప్రాఫిట్ కూడా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో అతని బిజినెస్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది. వీళ్ళు బేసికల్గా గుంటూరులో అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీలో వచ్చి ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత కేవలం దుర్వ్యసనాలకి బానిసైనందుకు ఈ పరిస్థితి ఈరోజు వచ్చింది. పేరెంట్స్, యువత అందరూ గమనించాలా. దీంతో ఈ డ్రగ్ దీంట్లోకి బానిస కావటమే ఒక పెద్ద దురదృష్టం. అయితే ఈ బిజినెస్లోంచి ఆ ఇన్కమ్ను కూడా జనరేట్ చేసుకోవాలని యువత అనుకోవటం చాలా తప్పు. పోలీస్ కానీ, టాస్క్ ఫోర్స్ కానీ, SOT కానీ అన్ని ఏజెన్సీస్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ చాలా పకడ్బందీగానే ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో డ్రగ్ నిర్మూలన అనేది సీఎం గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్లో అందరూ సీరియస్గా వర్క్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి ఈ చట్టంలో ఎవరు చిక్కుకోవద్దు. ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి అందరికి కాల్ చేసి ఈ మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్ డ్రగ్ ఫ్రీగా ఉంచుకోవడానికి మనందరం కోఆపరేట్ చేయాలి. ఫిల్మ్ నగర్లోని FNCCలో ఆల్ ఇండియా మెన్స్ అండ్ ఉమెన్స్ నేషనల్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. ఈ పోటీలను హీరో నాగశౌర్య, టెన్నిస్ స్టార్ ప్లేయర్ సాకేత్ మైనేనీలో ప్రారంభించారు. ఆల్ ఇండియా టెన్నిస్ అసోసియేషన్, రాష్ట్ర అసోసియేషన్ల ఆధ్వర్యంలో వారం రోజుల పాటు పోటీలు జరుగుతున్నాయన్నారు. పోటీల్లో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన జాతీయ ఆటగాళ్లు పాల్గొంటున్నట్టు ఆర్గనైజర్లు తెలిపారు. ప్లేయర్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలంటే ప్రభుత్వాలతో పాటు ప్రైవేటు సంస్థలు సైతం ముందుకు రావాలన్నారు టెన్నిస్ స్టార్ సాకేత్ మైనేని. మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చే ముందు ఐ వాజ్ అ టెన్నిస్ ప్లేయర్, సో ప్రొఫెషనల్గా అండ్ స్టేట్ మీట్ నేషనల్గా వెళ్ళాను. బట్ దాని తర్వాత ప్రొఫెషన్ మార్చుకుని ఇటువైపు వచ్చాను ఇండస్ట్రీ వైపు. బట్ ఇంకా అది అలాగే ఉంది నాకు ఆడాలని. సో గాడ్ గ్రేస్ అండ్ FNCC క్లబ్ వాళ్ళు అండ్ ఈ టోర్నమెంట్ ఓపెన్ చేయడం, దాన్ని నేను చీఫ్ గెస్ట్గా పిలవడం సీరియస్లీ నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది, అదృష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీవన్ ఇక్కడ ఆడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి. అండ్ నాకు తెలుసు ప్రతి ఒక్క స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఎంత విల్లింగ్గా ఉంటారో టోర్నమెంట్ కోసం. అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ప్లీజ్ అచీవ్ యువర్ గోల్స్. FNCC క్లబ్లో ఈ పెద్ద టోర్నమెంట్ అవుతుంది, నా సిటీలో నా క్లబ్లో అవుతుందని చాలా గర్వకారంగా ఉంది. ఐ థింక్ ఇంత జరగాలి అంటే లైక్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ ద సీన్స్ చెప్పాలి, ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు ఎనీ టోర్నమెంట్ పుట్ టుగెదర్. ఇది ఒక్కటే కాదు, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా జరుగుతుంది ఉమెన్స్ టోర్నమెంట్, మెన్స్ తర్వాత ఉమెన్స్, లైక్ 2 back-to-back టోర్నమెంట్స్, 5 lakh టోర్నమెంట్స్ అంటే లైక్ నాట్ ఈజీ టు సే. అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఈ టోర్నమెంట్ తర్వాత ఇంకా పెద్ద టోర్నమెంట్స్ వస్తాయని ఈ క్లబ్కి. సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో మాస్టర్స్ టేబుల్ టెన్నిస్ నేషనల్ టోర్నమెంట్ ఉత్సాహంగా జరుగుతోంది. ఈ నెల 3వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ మెగా ఈవెంట్ 8వ తేదీ వరకు జరగనుంది. టేబుల్ టెన్నిస్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో జరుగుతున్న ఈ పోటీలని తెలంగాణ టేబుల్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తోంది. ఈ పోటీలకు సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్స్తో పాటు మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా రిపోర్టర్ నరేందర్ అందిస్తారు. ఇక్కడ గత 2 రోజుల నుంచి వెళ్ళి మాస్టర్స్ టేబుల్ టెన్నిస్ ఛాంపియన్షిప్ అవుతుంది. అసలు ఈ టోర్నమెంట్ సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఒకసారి మనతో తెలంగాణ టేబుల్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు ఉన్నారు. హాయ్ సార్, ఎలా జరుగుతుంది టోర్నమెంట్, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఏంటి మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్ ఫస్ట్ టైం అవుతుందా లేకపోతే ఇంతకుముందుకు ఎప్పుడైనా అయిందా? మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్ అని ఇప్పుడు దాన్ని రీనేమ్ చేశాము. ఇంతకుముందు వెటరన్ టోర్నమెంట్ అనేవాళ్ళము. ఇంతకుముందు కూడా హైదరాబాద్లో మనం నేషనల్స్ వెటరన్ టోర్నమెంట్ జరిపించాము. ఈ సంవత్సరం వాళ్ళు ఢిల్లీలో చేస్తామని సడన్గా వాళ్ళు బ్యాక్అవుట్ అవటం మూలాన ఇమీడియట్గా వీ హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డెడ్ అండ్ వీఆర్ కండక్టింగ్ దిస్ మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెటరన్స్ టోర్నమెంట్. ఇన్ వెటరన్స్ టోర్నమెంట్ యూ ఆల్ నో there are so many categories, right from 40 plus, 50 plus, 60 plus, 70 plus, 80. You will be surprised to know 85 age people are coming and playing here. And totally about more than 1,600 entries have come, and there will be more than 5,000 to 6,000 matches. Okay. Totally will be conducted.
సార్ నార్మల్గా రెగ్యులర్ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేయడం వేరు, మాస్టర్స్ వేరు. లైక్ చాలామంది ఏజ్డ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఎలాంటి సెక్యూర్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళ గురించి అరేంజ్మెంట్స్ కావచ్చు? మేము కిమ్స్ హాస్పిటల్తో టైప్ అయ్యాము. యూ కెన్ సీ కిమ్స్ టీమ్ ఈజ్ సిట్టింగ్ హియర్. ఎనీ ఈవెంచువాలిటీ వీఆర్ ప్రిపేర్ టు ఫేస్ and readily doctors are available, ambulance is available, and we have tie up with other hospitals also. Entire medical facility is available right now in the stadium itself. సో ఇక్కడికి వచ్చిన ప్లేయర్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తున్నారు సార్? అకామిడేషన్ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా, లేదంటే ఇండివిజువల్గా వాళ్ళే చేసుకోవాలి? లేదు, ఈ మాస్టర్స్ టోర్నమెంట్కు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎంట్రీ ఫీజే మేము తీసుకుంటాము, మిగతాదంతా వాళ్ళే పెట్టుకోవాలి. హాస్పిటాలిటీ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ అన్నమాట. వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద tariff and addresses of nearby hotels for their food and stay. సార్ ఇది ఫస్ట్ టైం మన హైదరాబాద్లో జరగడం, ఇంతకుముందు కూడా జరిగాయి ఇలాంటి టోర్నమెంట్? ఇంతకుముందు కూడా లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో చేసాము. దిస్ ద సెకండ్ టైం వెటరన్స్ చేయటం. సో ఎలా అనిపిస్తుంది సార్? అరౌండ్ 2000 ఎబో అంటున్నారు పార్టిసిపేషన్స్. ఎలా ఉంది, ఎలా అనిపిస్తుంది టోర్నమెంట్? ఫస్ట్ క్లాస్ అండి, మీరే చెప్పాలి. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ ఫెస్టివల్. సో మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ప్లేయర్ ఉన్నారు, సీనియర్ ప్లేయర్, నేషనల్స్ కూడా ఆడాడు. ఒకసారి అడిగి తెలుసు. హాయ్ సార్, ఎలా ఉంది అంటే ఈ ఏజ్లో మీరు రెగ్యులర్ ప్లేయర్స్ లాగా ఆడుతున్నారు, ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎనీ డిఫికల్టీస్? Playing has always been a fun because I have been playing since I have played in from 87 to 97. అప్పుడు ఆడినాము. దాని తర్వాత ఒక 20 years గ్యాప్ ఉండే. ఇప్పుడు మేము ఆడుతున్నాం. డెఫినెట్లీ ఏజ్ ఇస్ అ క్రైటీరియా, బట్ వీ ట్రై టు కీప్ అప్ ఆ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్, డూ ఆర్ ఎక్సర్సైజెస్ అ బెట్ వాట్ ఎవర్ వీ క్యాన్, అండ్ డైలీ ఒక టైం తీసుకొని 1 hour 1.5 hours డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ డూ. వీ హ్యావ్ సో మెనీ అకాడమీస్ అరౌండ్ హియర్ in Hyderabad. So we are facilitated with enough of tables and coaches and players there. We have no problem at all in practicing. సో మీరు ఇంతకుముందుకు ఇలాంటి టోర్నమెంట్లో ఎప్పుడైనా పార్టిసిపేట్ చేశారా? ఇది ఫస్ట్ టైమా? వెటరన్స్ ది ఫస్ట్ టైం ఆడుతున్నాను. దీనికంటే ముందుగాల 87 to 97 I have played 10 nationals from sub junior nationals to senior nationals. ఇప్పుడు recently I have won my para national championship. That is my third in the row. I have played Asian Games, represented India. So as of now fit and fine to play more. Let's see how long we go. సో నార్మల్ రెగ్యులర్ పీపుల్తో ఆడినప్పుడు మీరు కొంచెం పారాగా సార్ హ్యాండ్ ఎలాంటి డిఫికల్టీస్ అనిపిస్తుంది, ఏమైనా ఇబ్బందులు అలాంటిది ఏమైనా ఉంటుంది సార్? దేర్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్ డిఫరెన్స్ విత్ ద హ్యాండ్, బట్ ఐ డోంట్ కౌంట్ ఇట్ అవుట్. ఎస్, మైనర్ డిఫరెన్స్. ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు కీప్ ఇట్ అప్. సో అండ్ లైక్ ఏమైందో తెలుసుకోవచ్చా? ఇది నుంచి ఉందా? ఇప్పుడు ఉంది, పుట్టినప్పటి నుంచినే ఉంది. ఇట్ ఇస్ సిన్స్ మై బర్త్. ఇప్పటివరకు మన అంటే ఈ టోర్నమెంట్లో మన తెలంగాణ నుంచి ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు? తెలంగాణలో టేబుల్ టెన్నిస్ అనేది ఎలా ఉంది? ఇంకేమన్నా ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం, బెటర్ కోసం ఏమన్నా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కావాలి? ఎలాంటి సపోర్ట్? తెలంగాణలో టేబుల్ టెన్నిస్ ఇంతకంటే ముందు కంపేర్ చేస్తే చాలా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. 2 years బ్యాక్ నేషనల్స్లో ప్రతి కేటగిరీలో తెలంగాణకు మెడల్ వచ్చింది. ప్రతి కేటగిరీలో, ఈ సబ్ జూనియర్ కేటగిరీ, జూనియర్ కేటగిరీ, యూత్ కేటగిరీ అండ్ సీనియర్ కేటగిరీలో. దట్ వాజ్ అ రికార్డ్ క్రియేటెడ్ బై తెలంగాణ. నౌ ప్రజెంట్లీ మన ఇండియాలో బెస్ట్ ప్లేయర్ ఆకుల శ్రీజ ఇస్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ. వెరీ రీసెంట్లీ ప్రాబబ్లీ యు ఆర్ అవేర్, ఈ కొరియన్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో వరల్డ్ నెంబర్ 1, వరల్డ్ నెంబర్ 2 కూడా అమ్మాయి కొట్టింది. అండ్ సెకండ్ టైమ్ షీ హాజ్ బికమ్ ద నేషనల్ ఛాంపియన్. ఆ అమ్మాయికి అర్జున్ అవార్డు కూడా వచ్చింది. కానీ మన గవర్నమెంట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ షుడ్ సే వాళ్ళు ఏమి ఎంకరేజ్మెంట్ ఏమి ఇవ్వటం లేదు. ఊరికే స్టేజ్ మీద మాట్లాడటమే. 2021లో సీనియర్ నేషనల్స్ చేసాము. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంటు వాళ్ళు 10 లక్షలు శాంక్షన్ చేస్తామని శాంక్షన్ లెటర్ ఇచ్చారు. ఈనాటి వరకు కూడా ఒక నయా పైసా కూడా పే చేయలేదు. అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయింది కదా సార్, ఏమన్నా మళ్ళీ కలిసారా? ఇలా ఏమన్నా కలిసేదానికి వీలే పట్టడం లేదు కదా. మీకు తెలుసు, వాళ్ళంతా ఒక ఎలక్షన్ తర్వాత ఒక ఎలక్షన్, ఇప్పుడేమో మళ్ళీ లోక్సభ ఎలక్షన్స్, వాళ్ళ బిజీలో వాళ్ళు ఉన్నారు. కలిసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాం మేము. చూద్దాం ఈ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో అని. అట్లీస్ట్ ఈ గవర్నమెంట్కు నేను ఈ స్టేజ్ పైనుంచి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మన దగ్గర ఆట స్థలాలు ఉన్నాయే తక్కువ. దాంట్లో లాల్ బహదూర్ స్టేడియం అనే స్టేడియాన్ని దాన్ని ఫంక్షన్ హాల్ చేయొద్దు అని నా రిక్వెస్ట్. దాన్ని స్పోర్ట్స్ కొరకే వదిలేసేయండి. దాన్ని స్టేడియంలను ఆట స్థలాలుగా ఉంచటమే మీరు ఇచ్చే మాకు ప్రోద్బలము, మీరు ఇచ్చే ఎంకరేజ్మెంటు. డబ్బులు పక్కన పెట్టినా కానీ కనీసం
ఆట స్థలాలు ఏవైతే క్రియేట్ చేశారో వాటిని ప్రిజర్వ్ చేసి మంచి పొజిషన్లో ఉంచండి నేను అని ఈ స్టేజ్ నుంచి గవర్నమెంట్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఓవరాల్ ఇక్కడ జరుగుతున్న టేబుల్ టెన్నిస్. అంటే ఇప్పటివరకు దీంట్లో మొత్తం అన్ని స్టేట్స్ నుంచి దాదాపు 2000 మంది పైగా ప్లేయర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అయితే వీళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే మెయిన్ ఉన్న స్టేడియాలని కరప్ట్ చేయకుండా ఉంటే చాలు, కొత్త కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లేయర్లు ఇప్పటివరకు మన హైదరాబాద్ నుంచి ఆకుల స్టేజ్ లాంటి నేషనల్ ప్లేయర్స్ కూడా వచ్చారు. ఇలాంటి ప్లేయర్స్ రావాలంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మరింత సపోర్ట్ కావాలంటున్నారు. కెమెరామెన్ సాయితో నరేందర్, V6 న్యూస్, హైదరాబాద్. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.